Hello students, once again welcome in the next part of the session of cost accounting. Now students, in this part we will study the last theory topic that is remaining of unit number 2 material cost, that is ABC system of stores control. That means ABC system of material control, or rather we can say ABC system of inventory control, right? That means કે મટીરિયલ કંટ્રોલ રાખવા માટેની one additional method is ABC system. Now let's start with the method. Okay, here first of all the techniques of material controls are given. Now students, let me tell you, these all six are the various methods which can be used for controlling the material. That means with the usage of this method you can easily and make a better control over the material spoilage, material pilferage or material wastages, or rather we can say you can get the adequate stock of material on time for the continuous and smooth manufacturing process. Now students, here you can see number 1 is material levels, second economic ordering quantity, third perpetual inventory system, number 4 ABC analysis, number 5 WAD analysis, and number 6 material turnover ratio. Out of this 6, number 1 material levels we have studied in our first part of this unit. That means કે material levels ના તમે sums અને theory એ calculate કરેલ છે, in which we were calculating the different levels like minimum level, maximum level, danger level, etc. In case of economic ordering quantity, we will identify or decide the minimum ordering quantity of particular material. And last method, that is material turnover ratio, in which we will find out the material turnover ratio and material consumption and average stock level. So students, out of these 6, already 3 methods we have studied. Now number 4 that comes in your syllabus is ABC analysis. So let's start with the topic. A modern system of material control is the ABC system. Currently in majority of the companies, a modern, or we can say the useful system of material control is the ABC analysis. In a large size companies, the stock consists of a number of items for handling various types of inventories. Inventories means stock or materials. Large number of employees are required who are needed to pay lakhs of rupees salaries. Now students, let me tell you, in a large sized companies where the production is carried out in a bulk, right? જ્યાં production છે ખૂબ બલ્કમાં કરવામાં આવે છે, and a large inventory has been stored, કે જ્યાં number of raw materials ની requirement છે કોઈ પણ product છે બનાવવા માટે. For example, manufacturing of car. To manufacture the car, a company needs a number of types of raw material. કંપનીને ઘણા બધા ટાઈપ્સના raw material, components, spare parts ની requirement હોય છે, and for that it has to store all type of raw material or components carefully, time to time, and in adequate stock. And to handle this all type of inventories or materials, a company needs a large number of employees, which needs to, or whom we needs to pay the salary, and the amount will be in lakhs of rupees. So the maintenance of stock or the maintenance of material is not an easy task for a large type of companies, because only one or two type of raw material nahi, but a number of raw material has been stored by the company for the manufacturing process. Next point. So in order to save such amount of expenses, ABC system can be used. Generally, with the help of ABC system, we can reduce the amount of expenses that any company is incurring on the maintenance and controlling of material. Material control પર થતા જે પણ expenses છે એ તમે ઘટાડી શકો છો with the help of ABC system. How? Let's see. Generally, it is found from the experience that all items of materials do not require equal attention for handling. Students, most important, try to understand this. But obvious છે
જે પ્રોડક્ટ્સનું તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો એ પ્રોડક્ટ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જે પણ ટાઈપના રો મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધા રો મટીરિયલની ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ઇક્વલ ક્યારેય હોય નહીં, રાઈટ. સમ ઓફ ધ રો મટીરિયલ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સમ ઓફ ધ રો મટીરિયલ હેઝ normal requirement, or some of the raw material has the negligible requirement or a very less requirement. So all type of raw materials used in a product has not the equal importance or handling required. Next point, normally it is used for raw materials, spare parts, components, semi-finished goods, etc. That means this method can be used for the storage of raw materials, any type of spare parts, any type of components or semi-finished goods. In ABC system, all the items in inventory are divided into three categories which are as under. Now students, from the name only we can get the idea that ABC system, right? Here all type of raw material required by the company is classified in three categories. Company ને પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે જે પણ રો મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધા રો મટીરિયલને એ ત્રણ કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરે છે. વિચ થ્રી કેટેગરીઝ? કેટેગરી A, કેટેગરી B એન્ડ કેટેગરી C. This is one of the most important table that you all need to remember, right? આ ટેબલ છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. Three categories are given in a first column. In a second column, number of items are given in a percentage, and in a third column, value of that items. That means percentage of total inventory or material is given. How? Let's understand. Category A, number of items are given 10%. That means કે પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે જેટલા પણ રો મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ, એ બધા રો મટીરિયલમાંથી કેટેગરી એમાં નંબર ઓફ રો મટીરિયલ્સ ઓર નંબર ઓફ આઇટમ્સ છે એ ખાલી કેટલી હશે? 10%. બટ એમનું ટોટલ વેલ્યુએશન એ તમારા ટોટલ ઇન્વેન્ટરીઝમાં એ કેટલું હશે? 75%. દેટ મીન્સ કે આ ટાઈપના રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ અથવા તો નેસેસિટી એ લેસ છે, બટ એમનું વેલ્યુએશન, એમના પ્રાઇઝીસ કેવા છે? એકદમ હાઈ, વધુ છે, રાઈટ. એવું બની શકે ને કે કાર છે તો એમાં એન્જિનના પ્રાઇઝીસ છે, એન્જિનની રિક્વાયરમેન્ટ એક કારમાં એકની જ હોય, બટ એમના પ્રાઇઝીસ છે એ એઝ કમ્પેર ટુ અધર ટાઈપ ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ ઓર પાર્ટ્સ એ કેવા હોય? વધુ, રાઈટ. તો એવું કહી શકાય કે આ ટાઈપના રો મટીરિયલના નંબર ઓફ આઇટમ્સ છે એ પર્સન્ટેજ છે 10% લેસ છે, બટ એમના વેલ્યુએશન, એમના પ્રાઇઝીસ છે એ ટોટલ રો મટીરિયલના છે 75%. દેટ મીન્સ નંબર ઓફ આઇટમ્સ લેસ છે, બટ એમના પ્રાઇઝીસ છે એ બધામાં કેવા છે? સૌથી વધુ. દેન બટ ઓબ્વિયસ છે કે જે રો મટીરિયલ્સ, જે સ્પેર પાર્ટ્સના પ્રાઇઝીસ એકદમ વધુ છે, ઓન વિચ વી નીડ ટુ પે મોર અટેન્શન, કે એમના ઉપર તમારે કંટ્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે? વધુ. વાય? બિકોઝ ધ વેલ્યુએશન ઓર ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ કેટેગરી એ આઇટમ્સ આર મોર. એમના પ્રાઇઝીસ કેવા છે? વધુ. અને એમાં જો કોઈ વેસ્ટેજીસ થાય, રાઈટ, પિલફ્રેજ એટલે કે થેફ્ટ થાય છે, તો એ કોઈ પણ કંપનીને જનરલી અફોર્ડેબલ છે નહીં, એફોર્ડ કરી શકે નહીં. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ કંટ્રોલિંગ ઓવર category A items required more. Second one, category B. Total raw material requirement માંથી number of items consisted in category B is around 25%. એટલે કે ટોટલ આઇટમ્સમાંથી એમની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 25%. બટ એમનું વેલ્યુએશન કેટલું છે? ઓનલી 20%. અહીંયા તમે કહી શકો કે નંબર ઓફ આઇટમ્સ એટલે કે ક્વોન્ટિટી છે વધુ છે એ કેટેગરી કરતાં બીમાં, બટ એમનું વેલ્યુએશન કેવું છે? કેટેગરી એ કરતાં લેસ, ઓનલી અરાઉન્ડ 20%. દેટ મીન્સ ધ અટેન્શન રિક્વાયર્ડ ઓર કંટ્રોલિંગ રિક્વાયર્ડ ઓન બી કેટેગરી આઇટમ્સ ઇઝ લેસ દેન એ કેટેગરી આઇટમ્સ. તમારે બી કેટેગરીની આઇટમ્સનું અટેન્શન એટલે કે એમના પરના કંટ્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ એ કેટેગરી કરતાં કેવી હશે? લેસ. વાય? બિકોઝ ટોટલ પ્રાઇઝમાંથી એમનું વેલ્યુએશન છે અરાઉન્ડ 20% ઓનલી, જ્યારે કેટેગરી એમાં કેટલા હતા? અપ્રોક્સ 75% આઉટ ઓફ ટોટલ 100%, રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ, કેટેગરી સી આઇટમ્સ.
નંબર ઓફ આઇટમ્સ કેટલી છે એટલે કે ટોટલ રો મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટમાંથી અરાઉન્ડ 65% આઇટમ્સ એટલે કે મટીરિયલ એવું છે કે જે કેટેગરી સીમાંથી બિલોંગ કરે છે, બટ એમનું વેલ્યુએશન, એમના પ્રાઇઝીસ છે એ ઓનલી કેટલા છે 5%. તો કેટેગરી સી આઇટમ્સ એવી છે કે એમનો થોડો ઘણો વેસ્ટેજીસ થાય, એમના ઉપર પ્રોપર કંટ્રોલિંગ થોડું ન રહે, દેન ઇટ કેન બી અફોર્ડેબલ, તો એ ચાલશે. બટ કેટેગરી એમાં એવું ન થાય, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. નાઉ વી વિલ સ્ટડી ધીસ કેટેગરીઝ વન બાય વન. નંબર 1, કેટેગરી એ. Items included in category A are those which included only 10% of the items in the total number of items in the stores, but are the most important and show up to 75% of the value of the stores. That means કે number of quantity અથવા તો number of raw material included in category E is very less, around 10%, but એમનું વેલ્યુએશન, એમના પ્રાઇઝીસ છે એ ટોટલ રો મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટના કેટલા છે 75%. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ફોર ધીસ કેટેગરી આઇટમ્સ minimum and maximum levels must be decided and utmost attention needed to pay. But obvious છે કે નંબર ઓફ રો મટીરિયલ લેસ છે એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ લેસ છે, બટ એમની વેલ્યુએશન છે એકદમ હાઈ છે, એન્ડ ફોર ધેટ રીઝન યુ નીડ ટુ કીપ or maintain the strict levels like minimum level, maximum level, danger level, etc. Strict control over the receipt, issue and storage should be exercised. આ કેટેગરીની આઇટમ્સ પર, રો મટીરિયલ્સ પર તમારો કંટ્રોલ કેવો હોવો જોઈએ? સ્ટ્રિક્ટ. પછી એ તમને મટીરિયલ રિસીવ થાય ત્યારે, તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી વખતે ઇશ્યુ કરો છો ત્યારે, અને એમનું સ્ટોરેજ કરો છો ત્યારે. વાય? બિકોઝ એમનો વેસ્ટેજ, એમનું પિલ્ફરેજ કે અનનેસેસરી યુઝ એ તમને એફોર્ડેબલ છે નહીં, બિકોઝ એમના પ્રાઇઝીસ કેવા છે એકદમ વધુ, રાઈટ? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ, ગોલ્ડ છે. ગોલ્ડના ક્વોન્ટિટી લેસ હોય બટ એમના પ્રાઇઝીસ કેવા હોય? એકદમ હાયર. તો ગોલ્ડનું વેસ્ટેજીસ કે ક્યાંય પણ પિલ્ફરેજ એ તમને અફોર્ડેબલ ક્યારેય હોય નહીં. તો સેમ વે અહીંયા એવું જ કહી શકાય કે અમુક રો મટીરિયલ એવું છે કે જેમની ક્વોન્ટિટી લેસ છે બટ એમના વેલ્યુએશન્સ, એમના પ્રાઇઝીસ છે એ કેવા છે? વધુ. સો સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ ઓવર કેટેગરી એ આઇટમ્સ મસ્ટ બી રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, કેટેગરી બી. Items included in category B show 20 to 25% of the total number of items in the stores. તમારા ટોટલ રો મટીરિયલમાંથી કેટેગરી બીમાં નંબર ઓફ આઇટમ્સ કેટલી હશે? ઓનલી 20 to 25%, but it present around 15 to 25% of the value of the stores. But એ જે 20% કે 25% આઇટમ્સ છે એમનું વેલ્યુએશન, એમના પ્રાઇઝીસ કેવા હશે? અરાઉન્ડ 20 or 25%. Control kept over such items are not as strict as category A items. But obvious કે કેટેગરી બી આઇટમ્સ પર તમે જે કંટ્રોલ રાખો છો એ કંટ્રોલ એ કેટેગરી એ જેટલો સ્ટ્રિક્ટ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. વાય? બિકોઝ એમના પ્રાઇઝીસ કેવા છે? લો as compared to A category items, and such items required normal checking and attention for better material control. અને એમના પર ચેકિંગની એટલે કે અટેન્શન આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બટ નોર્મલ ઓર રેગ્યુલર સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ લાઇક એ કેટેગરી, રાઈટ? નોર્મલ તમે એવરીડે જનરલ ચેકિંગ કરી લ્યો કે કેટલો સ્ટોક અવેલેબલ છે, કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં હવે એડિશનલ, રાઈટ? એ ચેકિંગ કરી શકો છો, બટ કોઈ એવા સ્ટ્રિક્ટ લેવલ્સ કે કાંઈ મેન્ટેન કરવાની એવી બધી રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. કેટેગરી એ રિક્વાયર્ડ utmost attention, B required normal attention. Now, category C. All other remaining items of stores having the weightage of 60 to 70% of the total number of items, but it only represents 5 to 10% of the value of the stores. Category A અને B સિવાયની બધી આઇટમ્સ છે, બરાબર? એ આવશે કેટેગરી સીમાં, કે જેમનું અરાઉન્ડ નંબર ઓફ આઇટમ્સનું વેઇટેજ છે 60 to 70%, બટ
એમના પ્રાઇઝિસ, એમની વેલ્યુએશન એ છે ઓનલી 5 to 10%. દેટ મીન્સ આ કેટેગરીમાં એવી આઇટમ્સ ઇન્ક્લુડેડ છે કે જેમના પ્રાઇઝિસ કેવા હશે, એકદમ લોઅર. Control over such items should not be strict at all. But obvious કે જેમના પ્રાઇઝિસ એકદમ લોઅર છે એમના ઉપર તમારે સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ રાખવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. બટ શુડ બી બાય રૂલ ઓફ થમ્બ મેથડ ડેવલપ્ડ બાય ધ એક્સપિરિયન્સ. કે જે સ્ટોર મેનેજર છે, સ્ટોર કીપર છે, એ પોતાના એક્સપિરિયન્સ પરથી આ આઇટમ્સની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી હશે એ નોટ ડાઉન કરી ટાઈમે એમનો સ્ટોરેજ છે કરીને રાખશે. એના ઉપર કોઈ એવું સ્ટ્રિક્ટ ચેકિંગની ક્યારેય રિક્વાયરમેન્ટ હશે નહીં. Such type of selective approach to stores control is known as the ABC control, or we can say the full form of ABC, always better control system. Students must remember this, right? ABC system full form, always better control. I hope the students, all three categories are now clear to you, right? Category A items માં તમે એ મટીરિયલ ઇન્ક્લુડ કરો છો કે જેમના પ્રાઇઝિસ, જેમનું વેલ્યુએશન એકદમ વધુ છે અને એટલા માટે જ એમનો વેસ્ટેજીસ તમને એફોર્ડેબલ છે નહીં. કેટેગરી બીમાં એ રો મટીરિયલ ઇન્ક્લુડેડ છે કે જેમાં નંબર ઓફ આઇટમ્સ છે, એમ સ્ટોક છે, ક્વોન્ટિટી છે એ નોર્મલ છે અને એમના પ્રાઇઝિસ પણ કેવા છે, નોર્મલ, ઇન બિટવીન. એટલે એમના ઉપર તમારે નોર્મલ ચેકિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જ્યારે કેટેગરી સી આઇટમ્સમાં નો ડાઉટ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ ઘણી બધું વધારે છે, 60 to 70%, બટ એમના પ્રાઇઝિસ, એમનું વેલ્યુએશન છે ઓનલી કેટલું છે, 5 to 10%. એટલે એમનું કદાચ નોર્મલ થોડું ઘણું વેસ્ટેજ થાય છે, અથવા તો ઓવરસ્ટોકિંગ થઈ ગયું છે, અથવા તો અનનેસેસરી યુઝ થાય છે, એડિશનલ વધારે પડતો યુસેજ થઈ જાય છે, તો એવું બધા સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલની રિક્વાયરમેન્ટ એમાં છે નહીં. બટ હા, category A should be required more attention. I hope students now all three categories are clear. Now students, advantages of ABC system you will need to learn. Advantages છે એ તમારે સમજવાના રહેશે. Number 1, it gives the useful information for giving more attention to few costly items and less attention to cheap and unimportant items. A very useful advantage or benefit received from ABC system is કે જે કોસ્ટલીયર આઇટમ્સ છે, કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ છે એના ઉપર તમે વધુ ધ્યાન આપી શકો છો, રાઈટ? બિકોઝ યુ હેવ ઓલરેડી ક્લાસિફાઈડ યોર રો મટીરિયલ્સ ઇન ધીસ કેટેગરીઝ. તમે ઓલરેડી બધી આઇટમ્સ છે એને અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરી દીધેલ છે. એટલે તમને ક્લિયર છે કે એ કેટેગરીની આઇટમ્સને મારે વધુ ધ્યાન આપવાનું છે, રાઈટ? જ્યારે બી કેટેગરીઝને નોર્મલ, જ્યારે સીને લેસ. એટલે તમે વધુ કોસ્ટલીયર આઇટમ્સ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ છે, એને વધુ ધ્યાન આપી શકો છો, અને જે લેસ કોસ્ટલીયર છે, ચીપર આઇટમ્સ છે અને અનઇમ્પોર્ટન્ટ છે એને તમે ઓછું ધ્યાન આપો તો ચાલે, રાઈટ? સેકન્ડ પોઈન્ટ, it provides relief to the stores department from unnecessary work and they can concentrate on more important work. As you have already classified number of items in 3 categories, the stores department or the storekeeper feels the relief. એમને એક રાહત રહેશે. વાય? બિકોઝ બધા ટાઈપના રો મટીરિયલ પર હવે ઇક્વલ અટેન્શન આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. જેમના ઉપર વધુ રિક્વાયરમેન્ટ છે એમને વધુ આપશે, જેમના ઉપર લેસ રિક્વાયરમેન્ટ છે એમને લેસ અટેન્શન આપશે. એટલે એ પોતાનો વર્ક બર્ડન છે એ પણ થોડું રિડ્યુસ કરી શકશે, અને કોઈ અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે તો એમના ઉપર પણ ફોકસ કરી શકે છે. Next one, it will increase the efficiency and ultimately leads to the economy and increased profit. As you can focus on important matters or important items and focus less on the unimportant items, it will lead to more efficiency. It will increase the level of efficacy, right? Efficiency and effectiveness. એ બંનેનું લેવલ તમે વધારી શકો છો, એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ reduce the cost of maintenance, cost or various expenses. અલ્ટિમેટલી તમારા મેન્ટેનન્સના એક્સપેન્સીસ છે રિડ્યુસ કરે છે, એન્ડ ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રોફિટ. તમારા પ્રોફિટમાં શું કરશે? વધારો. નેક્સ્ટ, એઝ પર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ABC સિસ્ટમ, storekeeper can pay more attention to important and costlier items. But obvious,
right? Storekeeper can focus more on the important and costlier items. એવું નથી કે બધી આઇટમ્સ પર એક સરખું અટેન્શન આપે તો એવું બની શકે કે કોસ્ટલીયર આઇટમ્સને કે જ્યાં વધુ ધ્યાન આપવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં ઓછું અપાય અને જ્યાં નથી રિક્વાયરમેન્ટ ત્યાં તમે અનનેસેસરી અટેન્શન આપો છો, રાઈટ? તો એવું બને છે નહીં. જ્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં જ વધુ અટેન્શન તમે આપો છો. નેક્સ્ટ, in this method, if this method is not used by the company, equal attention is paid to all of stores, right? જો તમે આ મેથડ યુઝ નથી કરતા તો તમે બધા ટાઈપના રો મટીરિયલને, પછી એ કેટેગરી એ હોય, બી હોય કે સી હોય, એ બધા રો મટીરિયલને ઇક્વલ અટેન્શન પે કરો છો, રાઈટ? સો ઇટ મે હેપન્સ ધેટ મોર અટેન્શન ઇઝ પેડ ટુવર્ડ્સ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ. તો એવું બની શકે ને કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ છે, કોસ્ટલીયર આઇટમ્સ છે, એમને તમે ઓછું ધ્યાન આપો એન્ડ લેસ અટેન્શન પેઇડ ટુવર્ડ્સ ધ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ. અને જે લેસ કોસ્ટલીયર છે, અનઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ છે, એને તમે અનનેસેસરી એટલે કે વધુ ધ્યાન આપો છો. એટલે તમારું અટેન્શન છે એ અનનેસેસરી ક્યાંક ડિવાઈડ થઈ જાય છે. સો with the help of this method you can easily focus on important items of your inventory. Next, such categorization helps in reducing theft, wastages or misuse of items in stores. With the help of this method, you can reduce the level of theft, wastages or unnecessary usage of raw material in stores department. ક્યાંક ને ક્યાંક તમે કોસ્ટલીયર આઇટમ્સ પર વધુ અટેન્શન આપો છો એટલે એમના થેફ્ટના, વેસ્ટેજીસના ચાન્સીસ કેવા થઈ જશે? ઓછા. એમનો મિસયુઝ કેવો થઈ જશે? લેસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the efficiency of purchase department can be improved. But obvious, right? કે પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે કંપની તરફથી અલગ અલગ ટાઈપનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે એમનું એફિશિયન્સી લેવલ પણ કેવું થશે? ઇમ્પ્રૂવ, રાઈટ? બિકોઝ નાવ ઇટ કેન ક્લિયરલી ડીમાર્કેટેડ, રાઈટ? કે ક્લિયરલી એ ડિફરન્શિએટ કરી શકશે કઈ આઇટમ્સ છે એમને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં અને ક્યારે પરચેસ કરવી, રાઈટ? એન્ડ લાસ્ટ, overstocking of costlier items is not done in this method. Very important, right? કે those items which are costlier and importance એમનો તમે overstocking કરીને રાખશો નહીં. So it saves various expenses like storage, insurance, ordering and office expenses, clerical cost, etc. તમે કોસ્ટલીયર આઇટમ્સનો ઓવરસ્ટોક, દેટ મીન્સ કે વધુ પડતો સ્ટોક કરીને ક્યારેય રાખશો નહીં. અને કોસ્ટલીયર આઇટમનો વધુ સ્ટોક નહીં થાય દેન ઇટ વિલ લીડ ટુ રિડ્યુસ ઇન વેરિયસ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ, લાઇક એમના સ્ટોરેજના કોઈ એક્સપેન્સીસ કે જે પહેલાં વધારે પડતા થતા હતા, એમના ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ, ઓર્ડરિંગ રિલેટેડ ઓર એડમિન, ઓફિસ એક્સપેન્સીસ કે કોઈ ક્લેરિકલ મેન્ટેનન્સના કોઈ એક્સપેન્સીસ છે કે જે પહેલાં ઓવરસ્ટોકિંગને લીધે વધુ થતા એ હવે થશે નહીં. You can also reduce the unnecessary such type of expenses which were incurred due to overstocking ever before કે જે પહેલાં થતા, right? I hope students the all method is clear to you, right? આખી મેથડ છે તમને ક્લિયર છે. મટીરિયલ્સના ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રમાણે, એમના વેલ્યુએશન પ્રમાણે તમે એમને 3 કેટેગરીઝમાં છે ડિવાઈડ કરો છો. So keep this in your mind, right? Generally, this kind of short note can be asked to you in your final examination. આ શોર્ટ નોટ છે એ તમને તમારા ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં એઝ અ થિયરી પોઈન્ટ તરીકે પૂછી શકે છે. સો keep this in your mind and prepare this. So here with this we are concluding with the unit number 2. તો આજે આપણે યુનિટ નંબર 2 મટીરિયલ કોસ્ટ એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, રાઈટ? From the very next session, we will start with the next unit, right? That is unit number 3. So students, complete your book up till now. અત્યાર સુધી તમારી બુક છે એ કમ્પ્લીટ કરી નાખજો with all the necessary required theory points and calculative portion. So thank you very much and have a nice day.